بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز ایم ٹو ایم پر ویورز، آپ نے ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر وہ تمام مناظر دیکھ لیے کس طرح خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وفاقی دارالحکومت پر حلہ بولا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر، جو کہ اس دھاوے کی، اس حملے کی قیادت کر رہے تھے، روپوش ہو گئے، فرار ہو گئے، خود فرار ہو گئے، اور ابھی تک سیکیورٹی ادارے اور پولیس ان کی تلاش میں ہیں۔ کچھ فوٹیجز سامنے آئیں، وہ بھی ٹی وی چینلز میڈیا پہ چل رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ان لوگوں نے کیا، جو تشدد کیا، جو پتھراؤ کیا، جو براہ راست فائر کیے، اس کے نتیجے میں اسلام آباد پولیس کا ایک اہلکار حمید شاہ جام شہادت نوش کر گیا۔ 70 سے زیادہ زخمی ہیں، اور یہ جو شہید اہلکار جس کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا، 3 ماہ بیچارے کی سروس رہتی تھی، 26 نمبر چنگی پہ تعینات تھا، اس کو اغوا کیا گیا ان شرپسندوں کی جانب سے، پھر ان کے اوپر سخت تشدد کیا گیا، شدید تشدد کیا گیا، حالت غیر ہو گئی، اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، اور آج صبح وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اس کی نماز جنازہ ڈی چوک میں ہی ادا کی گئی۔ وزیر داخلہ، گورنر خیبر پختونخوا، رینجرز کے حکام، دیگر حکام، سی ڈی اے چیئرمین، پولیس کے اہلکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ افسوس ہے، دکھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک طرف آپ امن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس امن کو آپ روندتے ہیں، اس امن کو اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک کے نیچے رکھتے ہیں، اور اداروں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، ریاست پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا اصل چہرہ ہے، جو آپ اس پرامن احتجاج کے نام پر ساری قوم نے یہ چہرہ آپ کا دیکھا ہے۔ یہ تصاویر، یہ ویڈیوز جو میڈیا پہ چل رہی ہیں، کیسے جھٹلائیں گے؟ خیبر پختونخوا سے نکلے فائر ٹینڈرز، بھاری مشینری، ایمبولینسز، ٹھیک ہے جی، ریسکیو 1122 کی گاڑیاں، جو کہ آپ اداروں نے قبضے میں لی ہیں، کیونکہ ان کا غیر سرکاری استعمال ہو رہا تھا، غیر قانونی استعمال ہو رہا تھا۔ 135 کے قریب ایسی گاڑیاں تحویل میں لی گئی ہیں۔ پھر ایک اسلام آباد پولیس، خیبر پختونخوا پولیس کا ایک آفیسر، جو کہ علی امین گنڈا پور کا منظور نظر تھا، اس نے جناب ریسکیو 1122 کی گاڑی میں شیلز، ماسک اور جناب اسلحہ، گلیلیں، گنچے، وہ جناب پہنچائے اسلام آباد۔ پہلے احتجاج شروع ہونے سے پہلے وہ پہنچا دی اس منظور نظر افسر نے۔ کس کے ذریعے؟ سرکاری گاڑی 1122 کے ذریعے وہ پہنچایا گیا۔ پتہ چل گیا ہمارے اداروں کو، پہنچ گیا وہ سارا وہ سلسلہ، وہ پہنچا۔ اس کے بعد فائر ٹینڈرز اور دیگر سرکاری وسائل کا استعمال فوٹیجز میں تو نظر آ رہا ہے، اسلحہ ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جب تلاشی لی گئی، ریڈ کیا گیا، تو وہاں سے یہ چیزیں نکلیں، غلیلیں بڑی مقدار میں، گنچے بڑی مقدار میں، ماسک جو آنسو گیس سے بچنے کے لیے، پھر آنسو گیس کے شیلز نکلے، آنسو گیس فائر کرنے والی گنز نکلیں، اسلحہ نکلا۔ کس لیے؟ یہ پرامن احتجاج ہے، یعنی کہ آپ مقابلہ کرنے آ رہے تھے، آپ ریاست پہ باقاعدہ حملہ آور ہوئے، اور پھر جناب 800 سے 900 کے قریب افراد کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔
इन शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका, डी चौक से भी और इधर इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों से भी। सबके पास से जो जो बयानात आए हैं, सब किसके कहने पे, सब बता दिया उन्होंने। मुकदमा दर्ज हैं। ऐसा होता है या एक सूबा, एक वफाक की इकाई, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव वफाक पर हल्ला बोल दे, हमला आवर हो जाए? ये नहीं चलता, ये नहीं चलेगा। फिर रियासत अपना बोरिया बिस्तर गोल करे और जो फिर खाना जंगी है बनाना रिपब्लिक है बनने दे। यही वो चाहते हैं कि खाना जंगी हो, यही वो चाहते हैं। हालात बिगड़े, फिर ये गंडापुर साहब फुटेजेस आ गई, तस्वीर देख ले, मीडिया पे चल रही हैं। काले कपड़ों में सर पर पगड़ी बांधे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिल होते हैं। जब पता चलता है कि पुलिस, रेंजर्स और एफसी उनको गिरफ्तार करने आ रही है, कपड़े तब्दील करते हैं, हल्के जो आसमानी कलर है उसका कपड़े पहनते हैं, पगड़ी का स्टाइल बदलते हैं, पाँव में बूट पहनते हैं। जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी सिविल कपड़े पहनाते हैं, राय फरार इख्तियार करते हैं, चले जाते हैं, खुद सख्ता रिपोश हो जाते हैं और इल्ज़ाम इदारों पे लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ ड्रामा देखें, गेम देखें इन पीटीआई वालों की। उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौर, सब, और वो शेख वकास नया नया सेक्रेटरी इत्तलात बना है। हमारे वजीर आला को अगवा कर लिया गया, गायब कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ना, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा ना वो पुलिस के पास है, ना वो रियासत के किसी इदारे के पास है, बल्कि वो खुद साख्ता फरार हैं, रूपोश हैं। अगर इस्लामाबाद पिंडी की हदूद में हुए तो पकड़ लिए जाएंगे, अगर खैबर पख्तूनख्वा चले गए, जाके वहां किसी बिल में छुप गए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे हुकूमत उनकी है। लेकिन उनके ऊपर मुकदमात हैं, शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी भी हैं। क्यों छुप रहे हैं? अगर गिरफ्तार नहीं होना, आपने गलत काम नहीं किया तो क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि मतलब आपने गलत काम किया, कानून हाथ में लिया, वजीर आला होते हुए जिसका काम है अमन अमान को यकीनी बनाना, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव, सूबे में अमन अमान का जिम्मेदार, और वही कानून और आइन की धज्जियां बखेरे, कानून और आइन को जूते की नोक पे लिखे, फिर रियासत को गालियां निकाले, सारा इल्जाम रियासत पे लगा दिया जाए। ये बयानिया अब नहीं चलना। हर चीज अब वाज़ेह है, मीडिया पे चल रही, बयान कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आप फरार हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आपका दाखिला भी रिकॉर्ड है, आपका फरार होना भी रिकॉर्ड है, सब कुछ मंजर आम पर है, चल रहा है मीडिया पे। किस किस को जुटलाएंगे, किस किस का बल पर रियासत पे डालेंगे, फौज पे डालेंगे, एस्टेब्लिशमेंट पे डालेंगे, रेंजर पे डालेंगे, पुलिस पे डालेंगे। आप खुद इस हमाम में नंगे हो गए हैं। और वो जो कैदी बीच में बैठा हुआ है ना, वो अभी भी कह रहा है एहतजाज जारी रखो, करो भाई एहतजाज, लेकिन अब मर्सी नहीं है, माफी नहीं है। जो 1000 गिरफ्तारियां हुई हैं, और भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और जिन लोगों से, और फिर जो सरकारी मुलाजमीन का इस्तेमाल किया गया, सरकारी गाड़ियों का, उसका भी हिसाब किताब होगा। पर्चे दर्ज हो गए, उनको नौकरियों से निकाला जाएगा। ये तो नहीं हो सकता, ये बगावत है, ये सिविल नाफरमानी है, ये खाना जंगी की कैफियत पैदा करने की एक कोशिश है, साजिश है, जिसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो ये हालात आप देख रहे हैं, मीडिया भरा पड़ा है। मैंने तो आपको सिर्फ वाकयात का पस मंजर बताया है, उसकी तफसील बताई है, लेकिन ऑडियो वीडियोस आप मीडिया पे देख लें, हर चीज़ मौजूद है, आपको पता चल जाएगा। कि हमारे भी जो एनालिस्ट साहब भी आपको दिखा देंगे सारा कुछ, कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह निकले हैं, किस तरह आए हैं, किस तरह फसाद बर्पा किया गया। एक पुलिस का एहलकार शहीद हो गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।